श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषता गस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये
द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निबभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। আজকের মনন নেওয়া হয়েছে মহাভারত থেকে, মহাভারতের শান্তি পর্ব থেকে। ছোট্ট একটা কথা, উত্থানবীরঃ পুরুষো বাগ্বীরানধিতিষ্ঠতি। আবার পড়ছি, উত্থানবীরঃ পুরুষো বাগ্বীরানধিতিষ্ঠতি। বলা হচ্ছে উদ্যমী বীর বাক্যবীর ব্যক্তিদের অভিভূত করেন। এই বাক্যবীর ব্যক্তি কারা? বাক্যবীর ব্যক্তি তারা যারা শুধু কথাতে বীর। তাদের বীরত্ব শুধু কথায়, কাজে নয়। কথায় বীরত্ব কিরকম? আমি একদিন অমুক করব, আমি একদিন এরকম করব, আমি একদিন সেরকম করব। এই রকম যারা শুধু বলে, আমি একটা দারুণ পরিকল্পনা করেছি, আমার একটা দারুণ প্ল্যান আছে, আমি একদিন এটা দারুণ কিছু করব, এই রকম যারা শুধুমাত্র পরিকল্পনা মাত্র করেন, যারা শুধুমাত্র কথায় বলেন, তারা জীবনে যতটা না এগুতে পারেন তার থেকেও যারা উদ্যমী বীর, যারা উদ্যম যাদের মধ্যে আছে। উদ্যমী বীর বলতে কেমন? তারা অবশ্যই পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তাদের মধ্যে উদ্যম আছে, তারা শুরু করে দেন। তারা জানেন চরণ মার্গান বিজানাতি, চলতে চলতে রাস্তা জানা হয়ে যায়। কোনো একদিন শুরু করব, কোনো একদিন সেই মহেন্দ্রক্ষণ আসবে, তার জন্য তারা বসে থাকেন না। তারা এত কথা বলেন না। তারা জানেন তাদের যদি কাজে সাফল্য আসে, তা মানুষ এমনিই দেখতে পাবে, তা পরিবারের লোকজন এমনিই দেখতে পাবে। তারা উদ্যমে ভর করে এগিয়ে যান। তারা বিশ্বাস রাখেন পরিশ্রমে। তারা কথায় এত বিশ্বাস রাখেন না। তারা কথার মাধ্যমে নিজেদের জাহির করা পছন্দ করেন না। সাফল্য তাদের করায়ত্ত হয়, মানুষ এমনিতেই তাদের সম্মান করে। সুতরাং আমরা যেন অবশ্যই পরিকল্পনা করি, আমরা যেন অবশ্যই বিষয়গুলিকে গভীরভাবে চিন্তা করি, কিন্তু চিন্তনের মধ্যে যেন আমাদের সমস্ত সীমাবদ্ধ না হয়ে যায়। আমরা যেন উদ্যমী বীর হতে পারি, আমাদের মধ্যে যেন সেই কাজে ব্যাপৃত হওয়ার উদ্যম জন্মায়। আজকে আরেকটু সময় আছে বলে আজকে আমি আপনাদের একটা গল্প বলবো। আমাদের বলা হয় যে কিপ দ্য মেন্টালিটি রাইট, আমাদের মানসিকতাটা যেন সঠিক পথে থাকে, তাহলে আমরা সহজে খুশি হতে পারবো, তাহলে আমরা এই জগৎকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবো, এবং তাহলে আমরা সহস্র বাধা বিপত্তির মাঝে খুশি মনে এগিয়ে গিয়ে আমাদের লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারবো। গল্পটার নাম হচ্ছে 99th চেম্বার। এটা যেমন খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত এবং হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলিত। হিন্দুদের মধ্যে এটা শিব এবং দুর্গার কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, আর বাইবেলে এটা গডের উপদেশ রূপে প্রচারিত। তো এখানে আমরা শিব দুর্গার কথোপকথনে যাই। আমরা তো এখানে যারা আছি তারা সনাতন ধর্ম, হিন্দু ধর্মের অবলম্বনকারী, তো আমরা এই জন্য শিব দুর্গার গল্পে যাচ্ছি। কিন্তু আমি গল্পটা প্রথম শুনেছিলাম বাইবেলের থেকে। বেশ, তো 99 ঘর, 99 চেম্বার, এটা কি রকম? একজন কৃষক ছিলেন। সেই কৃষক বড় খুশিতে থাকেন, বড় আনন্দে থাকেন। সকাল বেলায় মাঠে যান হাল নিয়ে,
ভূমি কর্ষণ করেন, শস্য উৎপাদন করেন, সারাদিন পরিশ্রম করেন। তারপর মাঝে তার স্ত্রী তার জন্য খাবার নিয়ে যায়, মাঠে বসে আনন্দে স্ত্রীর সাথে গল্প করতে করতে সেগুলো খান। তারপরে যেই 2টো বেজে যায় সেই বাড়ি চলে আসেন, স্নান টান করে খাওয়া দাওয়া করে ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলে অপূর্ব সময় যাপন করেন। তারপর বিকেল বেলায় তিনি গ্রামের যত মুরব্বীরা আছে, গ্রামের যত বন্ধু বান্ধব আছে তাদের সাথে কথা বলে সময় কাটান। এসে সান্ধ্যকালীন খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, পরের সকালে আবার উঠে কাজ করবেন বলে। এবং তার মাঝে সব সময় ঈশ্বরের অনুধ্যান করেন। এই মানুষ এত কষ্ট করছে দেখে পার্বতীর একটু কষ্ট হয়। তিনি শিবকে বলেন যে, দেখুন স্বামী, এ তো এত কাজ করে, আপনার এত মনন করে, আপনি একে কেন কিছু দিচ্ছেন না? আপনি একে কেন ধনী করে দিচ্ছেন না? তাহলে তো শান্তিতে একটু জীবনযাপন করতে পারে। তখন উনি বলেন, ঠিক আছে পার্বতী, তুমি যখন বলেছ আমি কিছু করছি। তো এইবারে পরের দিন কৃষক যায়, গিয়ে ভূমি কর্ষণ করা শুরু করে ভোর সকালে। হঠাৎ করে ঠং করে একটা শব্দ হয়, দেখে আরে বাবা, মাটির মধ্যে এটা কি? খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে দেখা যায় একটা কলসি। এবং সে কলসি পেয়ে একটু খুলে দেখে, আরে বাবা, কলসির মধ্যে তো সোনার মোহর। তারপরে কাজ বন্ধ করে সেই কলসি নিয়ে চুপি চুপি বাড়ি আসে। বাড়িতে এসে স্ত্রীকে দেখায় এবং দুজনে মিলে সব মোহর গুলোকে বাইরে বার করে এবং গোনে 1 2 3 4 5 করে গুনে দেখে 99। আবার ফিরে যায়, পুরো রাস্তা দেখতে দেখতে যায়, নিশ্চয়ই 100টা থাকার কথা, 99টা তো কখনো থাকতে পারে না। কেউ কি কখনো 99টা রাখবে ওখানে? আবার রাস্তায় খুঁজেছে, কোথাও খুঁজে পায়নি। মনটা প্রচন্ড অতৃপ্ত, কেন এখানে 100টা নেই, কেন এখানে 99টা আছে। তারপরেও মনে মনে স্থির করে, না, আগে এখানে আমাকে 100টা মোহর করতে হবে, তারপরে গিয়ে আমি নিজেকে পূর্ণ বলে মনে করব, তারপরে গিয়ে আমার শান্তি হবে। কিন্তু একটা মোহর তৈরি করা একজন কৃষকের পক্ষে তো সহজ কাজ নয়। তাই সে পরিশ্রম আরো বাড়িয়ে দেয়, আরো একটা জমি চাষের জন্য নেয়, সকালবেলায় বেরিয়ে যায়, প্রচুর প্রচুর পরিশ্রম করে, সন্ধেবেলায় ফেরে। তার স্ত্রী যখন খাবার নিয়ে যায় তাড়াতাড়ি করে খাবারগুলো খেয়ে নেয়, স্ত্রীর সাথে অত কথা বলে না। বাড়ি এসে পরিশ্রান্ত হয়ে থাকে, ক্লান্ত হয়ে থাকে, বাড়ির শিশুদের সাথে তার কথা বলার সময় নেই, তার সময় নেই দিনের শেষে গ্রামের মুরব্বীদের সাথে সময় যাপন করার। প্রচন্ড প্রচন্ড পরিশ্রমে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে কিসের জন্য? শুধু একটা মোহর তৈরি করবে বলে, যাতে ওই 99 পেরিয়ে 100 হয় এবং যাতে সে নিজেকে পূর্ণ মনে করে। এখানে সে যে মূল বিষয়টা ভুলে গেছে, যেটার কারণে তার জীবন অসম্ভব সুন্দর হতে পারত, যার ফলে সে অসম্ভব শান্তিতে বসবাস করতে পারত, দারুণ একটা জীবন পেয়েছি বলে বলতে পারতো, যদি ও মনে করতো, যদি ওর দৃষ্টিতে থাকতো যে ওর কাছে 99টা মোহর আছে, ওর কাছে 99টা মোহর আছে। এটা যদি ও একবার মনন করতে পারতো, একবার ধ্যান করতে পারতো, একবার দৃষ্টির সামনে আনতে পারতো। আমরা সবাই কিন্তু 99 চেম্বারে আটকে আছি, 99 ঘরে আটকে আছি। একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন, আমরা কত পেয়েছি। আমাদের কত কিছু রয়েছে, খাওয়ার জন্য অন্ন রয়েছে, মাথার উপরে ছাদ রয়েছে, শরীরে বস্ত্র রয়েছে, আমরা স্বাধীনভাবে বসবাস করছি। আমার বাড়িতে যে প্রিয়জনেরা রয়েছেন তারা ঈশ্বরের কৃপায় সুস্থ আছেন, অনেকে হয়তো সুস্থ নেই, অসুস্থ অবস্থায়ও আমার চোখের সামনে আছেন, তাদের সঙ্গলাভ করতে পারছি এখনো। আমি শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছি, আমি নিজেকে মডিফাইড করতে পেরেছি, শিক্ষিত করতে পেরেছি।
সুন্দর ডিসিশন নিতে পারি, কত ভালো কাজের সাথে যুক্ত আছি। আমাদের প্রাপ্তির লিস্ট বিশাল 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 বড়। এই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য আমাদের কাছে বিশাল লিস্ট আছে, কিন্তু আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ হইনি। শুধুমাত্র যেটুকু আমরা পাইনি, আমরা তার দিকে লক্ষ্য রেখে নিরন্তর অশান্তিতে আছি। কিন্তু আমরা এরপর থেকে আর এটা করব না। আমরা আগে এই ৯৯টা মোহর যেটা আমার কাছে রয়েছে তার জন্য সন্তুষ্ট হব, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব, তার জন্য আনন্দ অনুভব করব, এবং তারপর যেটা আমার কাছে নেই তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। কিন্তু এটা ভুলে নয় যে আমাদের কাছে ৯৯টা আছে। আমরা যেন ঈশ্বরের কাছে গ্রেটফুল হই, কৃতজ্ঞ হই। আমরা যেন আমাদের পরিবারের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হই, যারাই আমাদের জীবন সুন্দর করার জন্য সামান্যতম প্রচেষ্টা করেছেন। আমরা যেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হই। মনে রাখবেন, ঈশ্বর সব সময় আসেন না, ঈশ্বর মানুষের মধ্য দিয়ে কাজ করেন। কেউ হয়তো আপনার যদি কিছু সুবিধা করে দিয়ে থাকে, সে ঈশ্বরেরই কাজ করেছে, ঈশ্বর তার মাধ্যমে কাজ করিয়েছেন। তো আমরা যেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ হই, সামান্যতম উপকার যদি কেউ আমার করে থাকে, এবং এই কৃতজ্ঞতা বোধের ডালি হাতে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দের সাথে যখন আপনি জীবনের পথে এগুবেন, অজস্র না পাওয়া আছে, সেই না পাওয়াগুলো ধীরে ধীরে করায়ত্ত হবে। কিছু কিছু হয়তো হবে না, সেগুলো এমনিতেও করায়ত্ত হতো না, কিন্তু আপনি থাকতেন অশান্তিতে। প্রচুর পরিশ্রমী হবেন, কিন্তু সন্তুষ্ট মনে পরিশ্রমী হবেন। অশান্ত মনে, অপূর্ণ মনে পরিশ্রমী হবেন না। সুতরাং এই মুহূর্তে এই যে বিশাল পাওয়া আমাদের এই জীবনে রয়েছে, পিছনের পথে তাকিয়ে দেখুন যে পথ পেরিয়ে এসেছেন। এ পথ সবাই পেরোতে পারে না, আপনি পেরিয়ে এসেছেন। সুতরাং একবার আমরা আনন্দিত হই এই মুমেন্টে, একবার আমরা সেই কৃতজ্ঞতা বোধ অনুভব করি, এবং আজকের দিন আমাদের আরো আরো সুন্দর হয়ে উঠুক। বেশ, এই গল্প 99's চেম্বার। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।